Good morning, my dear students. How are you? I hope all of you are safe and sound today. I am also fine. I have come in front of you today again. I shall teach you changing sentence. You have learned changing sentence in different classes such as in class 6, 7, 8, etc. In these classes, you have learned assertive, interrogative, imperative, optative, exclamatory. Assertive, interrogative, imperative, optative, exclamatory. Sentences are of 5 kinds according to its meaning. This classification are of meaning. Sentences are of 5 kinds according to its meaning, and sentences are of 3 kinds according to its structure. What are they? According to structure, sentences are of 3 kinds, and they are simple, compound, and complex. We are known to these sentences clearly. After then, we have a discussion. Simple sentence. The sentence which has one finite verb or main verb is a simple sentence. Whenever we shall give example, then we will be clear. Compound sentence. The sentence which has 2 clauses and the clauses are added with and, but, or. Generally, and, but, or stays between 2 clauses, such as the boy is meritorious and he makes a brilliant result, and adds 2 clauses. Complex sentence. Complex sentence is also of 2 clauses, and these clauses are added with if, though, although, when, etc. And if, when, etc. take places in front of the sentence and sometimes between 2 clauses. Let's start changing sentences. I hope all are you ready with your pen and note copy. Though he is brilliant, he is lazy. This is a complex sentence because here is a conjunction though, and the conjunction adds 2 clauses, he is brilliant and he is lazy. If we change this sentence into compound sentence, then what will be the sentence? Though will be omitted. He is brilliant, but he is lazy. Though will be omitted, and between 2 clauses but will come.
This is complex sentence and it is compound sentence. If there is though in complex sentence, in compound sentence but will come. Though will be omitted, but will come. This is the rule. Though and but. Though এবং but এর ভিতরে যে নিয়মটা আমরা দেখছি বা যেটা চেঞ্জ হচ্ছে তা হলো এখানে উল্লেখযোগ্য though ছিল, though উঠে গিয়ে আমাদের কম্পাউন্ডে but এসেছে। আবার but থাকলে সেই সেন্টেন্সকে যদি আমরা কমপ্লেক্স করি তাহলে দো বা অলদো আসবে, আবার বাট উঠে যাবে। এটাই হলো আমাদের দোযুক্ত কোনো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে কম্পাউন্ড করার নিয়ম। উই ক্যান গিভ অ্যানাদার এক্সাম্পল। দো হি ইজ উইক, দো হি ইজ উইক, he passes the exam. Though he is weak, যদিও সে দুর্বল স্টুডেন্ট, weak means weak as a student, he passes the exam. Sometimes it happens. Then compound will be he is weak but he passes the exam. Yes, you have to remember this. আমরা দো থেকে দোযুক্ত কোনো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে কম্পাউন্ড করলাম এবং তারপর আরও একটা উদাহরণ দিলাম একই সেন্টেন্সের। তো দো থাকলে দুই বাক্যের মাঝখানে একটা কমা বসে, আর দো উঠে গিয়া কম্পাউন্ডে একটা বাট বসে, কমাটা আর থাকে না, বাট কনজাংশন, এই জন্য আর কমাটা থাকে না। এবার এই ধরনের সেন্টেন্সকে আমরা আবার কি করব, সিম্পল করব। সিম্পল করলে কি হবে, প্রথমে দোযুক্ত কোনো কম্পাউন্ড সেন্টেন্সকে সিম্পল করতে হলে যে নিয়মটা হবে তা হলো প্রথমে আসবে একটা, আমরা একটু লিখেই ফেলি, এই সেন্টেন্সটাকে আমরা সিম্পল করি। প্রথমে আসবে একটা ইনস্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট। মনে রাখবে ইনস্পাইট অফের অফ থাকে, ডিসপাইটের পরে অফ বসে না, বসালে ভুল হয়ে যাবে। এরপর কি হবে, এই সাবজেক্টের পসেসিভ ফর্ম, নমিনেটিভ অবজেক্টিভ পসেসিভ, হি, হিম, হিজ। হিম হলো অবজেক্টিভ, হি এর পসেসিভ ফর্ম ইনস্পাইট অফ হিজ, হি এর পসেসিভ ফর্ম হিজ, ইনস্পাইট অফ হিজ। এইবার ইজটা হলো বি ভার্ব, বি ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করলে বিং হবে। এম ইজ আর অজয়ের এই পাঁচটি হলো বি ভার্ব, এর সাথে আইএনজি যোগ করলে বিং হয়। ইনস্পাইট অফ হিজ বিং ইনস্পাইট অফ হিজ বিং ব্রিলিয়ান্ট। তারপরে কি হলো, দ্বিতীয় ক্লোজটা বসে গেল। বিংয়ের পরে আমাদের এই যে ব্রিলিয়ান্ট শব্দটা ছিল সেটাকে বসিয়ে দিলাম, এরপর দ্বিতীয় যে ক্লোজটা আছে তাকে আমরা পুরোপুরি বসিয়ে দেব। হি ইজ হি ইজ লেজি। এবার এটা কি হলো, সিম্পল সেন্টেন্স। তো
আবার যে সেন্টেন্সটা ছিল দো হি ইজ উইক হি পাসেস দ্য এক্সাম, এই সেন্টেন্সটাকেও আমরা যদি সিম্পল করি, এটা তোমাদের করতে হবে, তোমরা করে দেখাও। ইয়েস, ডু দিস সেন্টেন্স or turn this sentence into simple sentences. Yes, আমিও তোমাদের সাথে সাথে লিখে ফেলি। দো উঠে গিয়ে কি হবে? ডিসপাইট, DESPITE, ডিসপাইট হিজ, হি হয়ে যাবে হিজ, ইজের জায়গায় আসবে বিং, ডিসপাইট হিজ বিং উইক he passes the exam. Yes, তোমরা সবাই লিখে নিতে পারো। তাহলে আমরা কি দেখলাম? দো থাকলে কম্পাউন্ডে বাট হয়, আর কমপ্লেক্স থেকে বা দো থেকে সিম্পল আসলে ইনস্পাইট অফ অথবা ডিসপাইট এটা বসে। ডিসপাইটের পরে সাবজেক্টের পসেসিভ ফর্ম, তারপরে কি হবে? বিং, ভিং, হ্যাভিং, এগুলো। অর্থাৎ বি ভার্ব থাকলে বিং, মূল ভার্ব থাকলে ভার্বের সাথে আইএনজি, আর হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকলে বা টু হ্যাভ থাকলে সেক্ষেত্রে হ্যাভিং বসবে। তো আমরা মূল ভার্বের একটা উদাহরণ দিয়ে দেখি, আর হ্যাভের একটা উদাহরণও আমরা দিয়ে দেখব। তারপরে আমাদের সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স শেষ হয়ে, দো, বাট এবং ইনস্পাইটের নিয়মগুলো শেষ হয়ে যাবে। তো আমরা লিখাই ফেলি। দো হি ওয়ার্কস হার্ড হি ফেইলস, যদিও সে কঠোর পরিশ্রম করে তাহলে সে কি করে? ফেল করে। তো এটাকে আমরা যদি সিম্পল করি, তার অকৃতকার্য হয়, তাহলে কি হবে? দো উঠে যাবে। কি হবে? ইনস্পাইট অফ দো হি, আমরা একটা ভুল লিখে ফেলেছিলাম, দো হি ওয়ার্কস হার্ড হি ফেইলস, ইনস্পাইট অফ হিজ, হি থেকে আমরা কি পেলাম? হিজ। ওয়ার্কসটা আমরা যদি আইএনজি বসাই তাহলে মূল ভার্বের সাথে আইএনজি, অর্থাৎ কি হবে? ওয়ার্কিং। ইনস্পাইট অফ হিজ ওয়ার্কিং হার্ড হি ফেইলস। বন্ধুরা সবাই বুঝতে পেরেছ? ওকে, থ্যাংক ইউ। ইনস্পাইট অফ হিজ ওয়ার্কিং হার্ড হি ফেইলস। আরেকটা আমরা টু হ্যাভ ভার্ব ব্যবহার করি, যেমন দো হি হ্যাড মোর হি ওয়ান্টেড মোর। তাহলে এটাকে আমরা সিম্পল করলে কি হবে? in spite of his, এই যে হ্যাডটাকে আইএনজি যোগ করলে হ্যাডিং হবে না, হ্যাভিং হবে। এই সে টু মূল ভার্ব হলো হ্যাভ। in spite of his having more he wanted more. সবাই লিখেছ? ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, এইবার যদি এই সেন্টেন্সটাকে আমরা কম্পাউন্ড করতাম তাহলে উত্তরটা কি হতো? হি হ্যাড মোর বাট হি ওয়ান্টেড মোর। সবাই পারতে? ওকে, থ্যাংক ইউ। এবার আমরা কি করলাম? সিম্পল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্সের প্রাথমিক তিনটা নিয়ম আমরা শিখলাম। অর্থাৎ দো থাকলে সেটা কমপ্লেক্স, তাকে কম্পাউন্ড করলে বাট আনতে হবে,
আবার সেই সেন্টেন্সটিকে যদি আমরা সিম্পল করি ইনস্পাইট অফ এনে করতে হবে। বন্ধুরা সবাই বুঝতে পেরেছ? আমি কি এটা মুছে ফেলতে পারি? অবশ্যই। থ্যাংক ইউ। এবার আমরা সিম্পল কম্পাউন্ডের বেশ কিছু নিয়ম আছে, আমরা এরপরে পরবর্তী একটা নিয়মে চলে যাব। সেটা হলো সিন্স অথবা অ্যাস। কারণ বোঝাতে, কারণ বা জন্য বোঝাতে এ দুটি শব্দ বসে, সিন্স বা অ্যাস। এবং এটি কোথায় বসে আমরা একটু দেখে নিই। সিন্স হি ওয়াজ ইল, হি কুড নট গো টু ক্লাস। সিন্স হি ওয়াজ ইল হি কুড নট গো টু ক্লাস। তো আমরা এখানে যেটা বুঝবো তা হলো যেহেতু সে ছিল অসুস্থ, হি কুড নট গো টু স্কুল। সিন্স বসেছে, এই সিন্স অ্যাজ বাক্যের শুরুতে বসেছে, এটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। এই ধরনের সেন্টেন্সকে আমরা যদি কম্পাউন্ড করি তাহলে কি হবে? সিন্স উঠে গেবে, সিন্স উঠে গিয়ে হি ওয়াজ কমপ্লেক্স compound, he was ill and he could not go to class. আমরা কম্পাউন্ড করে ফেললাম, he was ill and he could not go to class. এবার আমরা যে কাজটা করব তা হলো, এটা কিন্তু হয়েছে, তো আরেকটা জিনিস আমাদের এখানে মনে রাখা দরকার, হি ওয়াজ ইল অ্যান্ড, এই হিটাকে আমরা না লিখলেও দুই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট একই হলে পরের সেন্টেন্সের সাবজেক্টটাকে আর লেখা লাগে না। হি ওয়াজ ইল অ্যান্ড কুড নট গো টু ক্লাস, এটা লিখলেই হবে। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা। এবার এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা সিম্পল করি তাহলে কি হবে? সিম্পল করলে যা হবে তা হলো ইনস্পাইট অফ হিজ, সরি আমরা ভুল লিখে ফেলেছি, আমাদের ইনস্পাইট অফ তো আগের নিয়ম ছিল, এইবারে হবে কারণ বোঝালে সেই সেন্টেন্সটাকে যদি সিম্পল করতে হয় তাহলে বিকজ অফ হবে। বিকজ অফ, বিকজ অফ মানে জন্যে বা কারণে। কমপ্লেক্সে সিন্স অ্যাজ, সিম্পলে বিকজ অফ। এরপর আমাদের কি বসবে? সাবজেক্টের পসেসিভ ফর্ম আগের মতো, হি হিম হিস, বিকজ অফ হিস। এবার অস থাকলে বিং, বি ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করলে বিং, বিকজ অফ হিজ বিং ইল he could not go to class. আবার জেনে নিই, সিন্স বা অ্যাজ থাকলে তাকে সিম্পল করতে হলে বিকজ অফ যোগ সাবজেক্টের পসেসিভ ফর্ম যোগ বিং ভিং হ্যাভিং, অর্থাৎ বি ভার্ব থাকলে বিং, ভার্ব থাকলে ভার্বের সাথে আইএনজি ভিং, আর হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকলে হ্যাভিং। তো তারপরে বাকি অংশ এবং দ্বিতীয় ক্লোজটিকে বসাই দিতে হবে। এবার আমরা টু হ্যাভ ভার্ব থেকে একটা উদাহরণ দিই।
যদি আমরা লিখে ফেলি আমরা অন্য উদাহরণে চলে যাই। যদি বলি as he worked hard he prospered in life। এটা কি হলো? কমপ্লেক্স। কম্পাউন্ড কি হবে? he worked hard and prospered in life। yes। আবার এইটাকে যদি আমরা সিম্পল করি তাহলে কি হবে? because of his, এই যে আমরা বলছিলাম ভার্বের সাথে আইএনজি ওয়ার্কড পাস্ট টেন্স আছে, এটার মূল ফর্ম বা প্রেজেন্ট টেন্স হলো ওয়ার্ক এর সাথে আইএনজি। because of his working hard he prospered in life। prospered in life। তাহলে কি কথা হলো? because of his working hard he prospered in life। এটা হলো সিম্পল সেন্টেন্স। এবার সবাই বুঝতে পেরেছ কারণযুক্ত কোনো কম্পাউন্ড সেন্টেন্সকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে কম্পাউন্ড এবং তাদেরকে আবার সিম্পল করতে হলে কিভাবে করতে হয়। তো বন্ধুরা এবার আমরা অন্য নিয়মে চলে যাচ্ছি। আরেকটা নিয়ম হলো ইফ প্লাস প্রেজেন্ট প্লাস ফিউচার। তো এখানে আমাদের যেটা মনে রাখার দরকার তা হলো প্রথমে একটা ইফ, তারপর প্রেজেন্ট টেন্সের একটা উদাহরণ, তারপর ফিউচার টেন্সের একটি উদাহরণ। প্রেজেন্ট মানে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স বা ফিউচার মানে ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্সের উদাহরণ। তো এই ধরনের বাক্য বা এই গঠনটা যেমন যেখানে থাকবে সেটি হলো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটাকে আমরা যদি একটা উদাহরণ দিয়ে ফেলি, ইফ ইউ রিড কমা ইউ উইল পাস। হ্যাঁ, এটা আমরা কি লিখলাম? এই ইফটা এখানে লিখলাম প্রেজেন্ট টেন্স, ইউ রিড, ফিউচার ইউ উইল পাস। এটাকে যদি আমরা কম্পাউন্ড করি তাহলে ইফ উঠে গিয়ে কি হবে? রিড অ্যান্ড পাস এটা লিখলেও হবে, রিড অ্যান্ড ইউ উইল পাস এটা লিখলেও হবে। এটা কি লিখলাম? কম্পাউন্ড। আবার এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা সিম্পল করি তাহলে কি হবে? সিম্পলে যা আসবে তা হলো গঠনটা হলো এরকম, বাই প্লাস জিরান্ড। বন্ধুরা জিরান্ড তো জানো, জিরান্ড হলো ভার্ব প্লাস নাউন। যে শব্দ বা যে ওয়ার্ড একই সাথে ভার্ব এবং নাউনের কাজ করে তা হলো জিরান্ড। এটাকে আমরা ভার্ব যোগ আইএনজি এরকমও বলতে পারি। তো এই সেন্টেন্সটাকে বা এটাকে আমরা যদি সিম্পল করি তাহলে কি হয় তোমরা একটু দেখে নাও। প্রথমে আমাদের গঠনের বাই,
তারপর মূল ভার্ব আছে তার সাথে আইএনজি দেব, বাই রিডিং ইউ ক্যান পাস, ইউ উইল পাস, ইউ মে পাস, যে যেটা লেখো, ইউ উইল পাস, বাই রিডিং ইউ উইল পাস। আমরা বাই লিখলেও চলে, নাও লিখলে চলে, দুটোই রাইট। বাই প্লাস জিরান্ডে বাই রিডিং ইউ উইল পাস, রিডিং ইউ উইল পাস, দুটোই বোথ অফ টু আর কারেক্ট। তো বন্ধুরা আমরা কি করলাম, ইফ থেকে কম্পাউন্ডে গেলাম, ইফ চলে গেল, মাঝখানে অ্যান্ড আসলো। আর আমি আবার বলেছি সেটা হলো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ইউ সাবজেক্ট, সেটাকে লেখা লাগে না, আমরা এখানে মনে মনে ইউ ধরতে পারি। এর কারণে আমরা এই ইউটাকে আর লিখলাম না। আবার ওই সেন্টেন্সটাকে আমরা যখন সিম্পল করলাম তখন বাই প্লাস জিরান্ড দিয়ে করলাম, বাই রিডিং ইউ উইল পাস, এভাবে আমরা এটাকে লিখে ফেললাম। এবার আমাদের এই নিয়মটার আরও একটা করে উদাহরণ আমরা দিই। If you work hard, you will prosper in life। তাহলে এই বাক্যটাকে আমরা যদি কম্পাউন্ড করি তাহলে উত্তরটা হবে এরকম, ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড প্রসপার ইন লাইফ, ওয়ার্ক হার্ড অ্যান্ড প্রসপার ইন লাইফ। আর এটাকে যদি আমরা ঠিক সিম্পলে নিয়ে আসি তাহলে কি হবে তোমরা দেখে নাও, সাথে সাথে লিখে নাও, by working hard by working hard you will prosper in life। তো সবাই দেখেছো বাই প্লাস জিরান্ডটা কি? ইয়েস, আমরা এই সেন্টেন্সগুলোকে বুঝলাম। এরপর ই প্লাস প্রেজেন্টের আরও একটা নিয়ম আছে, আমরা সেটাকে একটু দেখে নিই। সেটা হলো অর দ্বারা যুক্ত। এখানে যদি ইফ নট বা ইফের পরে যদি নেগেটিভ হয়, যেমন আমরা যদি বলি ইফ ইউ ডু নট রিড ইউ উইল ফেল, তুমি যদি না পড়ো তাহলে তুমি ফেল করবে, তাহলে এটাও কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। আর এটাকে আমরা যদি কম্পাউন্ড করি তাহলে কি হবে একটু লিখে নেই। অর্থাৎ এই নটের কারণে, নেগেটিভের কারণে কম্পাউন্ডে অর আসবে, রিড অর ইউ উইল ফেল, পড়ো নতুবা তুমি ফেল করবে, রিড অর ইউ উইল ফেল, অথবা রিড অর ফেল, এটাও রাইট। এটা লিখলেও হবে রিড অর ফেল, এটা লিখলেও হবে, দুটোই রাইট। তো আমাদের যখন এটা আছে আমরা ইউ উইল ফেলটাকেই লিখে দেব। আচ্ছা, এই ধরনের বাক্যকে আমরা যদি আবার সিম্পল করতে চাই তাহলে কি হবে, আমরা আগে লিখেছিলাম বাই প্লাস জিরান্ড, এবার লিখব উইদাউট প্লাস জিরান্ড। বন্ধুরা আমরা ইতিমধ্যে জিরান্ড একবার শিখেছি, ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ। তো এই সেন্টেন্সটাকে আমরা করে ফেলি। তো গঠন অনুযায়ী আমাদের প্রথমে কি বসবে, উইদাউট, তারপরে কি আসবে রিডিং, ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ,
এই যে আমাদের জিরান গেল, উইদাউট রিডিং, তারপরে বাকি অংশটুকু আমাদের লিখে দিতে হবে ইউ উইল ফেল। উইদাউট রিডিং ইউ উইল ফেল, না পড়িয়া ইউ উইল ফেল, তুমি ফেল করবে। তো বন্ধুরা, অশেষ ধন্যবাদ তোমাদেরকে। I am very pleased to take a class today. I am also very pleased whenever I have seen that all of you have done ASW or homework. Really, I was very happy when I had seen that all of you had done homework. Today I shall hope you will do your homework next. আমি আজকে যে বাড়ির কাজ দেব তা হলো, আমি যে সেন্টেন্সগুলো আজকে শিখিয়েছি তোমরা সবগুলো বাসায় একটু পড়বে, নিয়মগুলো দেখবে, আর প্রত্যেকটারই 5টা সেন্টেন্স লিখে, ধরো কমপ্লেক্স লিখেছো, কমপ্লেক্সকে একবার কম্পাউন্ড, কম্পাউন্ডকে একবার কমপ্লেক্স, আবার সেটাকে একবার সিম্পল, এভাবে করে তোমরা সেন্টেন্স লিখে সেটাকে চেঞ্জ করবে। আর প্রত্যেকটারই 5টা করে, প্রত্যেকটা নিয়মেরই 5টা করে সেন্টেন্স তোমরা পরিবর্তন করে খাতায় লিখে তা আমাকে দেখাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।